ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। हरिः ॐ। I offer my humble pranams at the lotus feet of Thakur Maha Swamiji. My respectful pranams to Swami Gyanalokananda ji. And welcome all the staff members. Shravani ma'am is here, Alaka madam is here. And welcome my dear students. So, today we have assembled here for our regular value education session. We have with us the Secretary Maharaj of this institution, Swami Gyanalokananda ji. He is very popular among youth, an inspiring speaker, and value education is a subject which is to his heart. You know, instead of having a routine session, I have a request today, because in the wake of a recent war situation and a terrorist attack which was the cause of that at Pahalgam, very inhuman attack it was, and then India is retaliating in a befitting way. So and India being a very pluralistic country, it has different languages, different cultures, different religions, different sects. How at this point of time, how can we maintain our nationalistic spirit and then stand together and not to panic? And what should be our role in the society given such a situation? I request Maharaj to throw some light on this topic and give out his thoughts apart from common principles of character and value education. So without taking much of your time, I would request revered Maharaj to come and then speak to you. Thank you. I am hesitant whether to give you a warm reception or cold reception in this scorching heat. চারদিকে এত গরম, সেখানে তোমাদের আমি উষ্ণ শুভেচ্ছা জানাবো না শীতল শুভেচ্ছা? শীতল বলতে আবার অন্যরকম বোঝায়, যদিও কোল্ড রিসেপশন হয় না, কিন্তু তা সত্ত্বেও মনে হচ্ছে এত গরমের মধ্যে একটু শীতল হলে ভালো। যাই হোক, আমরা সকলকে সুস্বাগত জানাচ্ছি। ওয়েলকাম এভরিওয়ান, গুড আফটারনুন টু ইউ অল। I want to recite one hymn or prayer for the good of humanity at all. This is like this: Nandantu sarvabhutani snehantu vijaneshapi swastyastu sarvabhuteshu niratankani santu cha shivamastu dijatinam प्रीतिरस्तु परस्परम समृद्धि सर्ववर्णानाम सिद्धिरस्तु च कर्मणम। Nandantu sarvabhutani, may all creatures have happiness and joy in this world. Nandantu sarvabhutani snehantu vijaneshapi, when we are not seen by others, that time also our mind should be very pure and beneficial to others. Snehantu vijaneshapi, স্নেহন্তু, স্নেহ মানে হচ্ছে ভালোবাসা, তাই না? স্নেহর ভাব যেন অ্যাফেকশনেট, উই শুড বি অ্যাফেকশনেট ইভেন হোয়েন উই আর নট লুকড অ্যাট বাই এনিবডি। আদারওয়াইজ হোয়াট হ্যাপেন্স, ইউ সি, ডিউরিং করোনা উই ওর মাস্ক, বাট বিফোর দ্যাট অলসো অ্যান্ড আফটার দ্যাট অলসো উই আর উইয়ারিং মাস্ক। একটা ভালো মানুষের মুখোশ পরে আমরা সমাজে বেরোই, কিন্তু যখন কেউ দেখতে পায় না তখন উই স্ট্যাব ফ্রম বিহাইন্ড। হোয়েন দেয়ার ইজ পুলিশ, দ্যাট টাইম উই আর অনেস্ট, বাট হোয়েন দেয়ার ইজ নো পুলিশ উই জাস্ট এক্সপোজ আওয়ার রিয়েল নেচার অফ ক্রুয়েলটি লাইক দ্যাট। So snehantu vijaneshapi swastyastu sarvabhuteshu, may every creature, everybody have comforts.
Swastyastu sarvabhuteshu. No discomfort should be there. Swastyastu sarvabhuteshu niratankani santuja. There should be no fear, no terrorism in this world. So niratankani santuja. Shivamastu dijatinam. Dijati means Brahman. ব্রাহ্মণরা যেন ভালো থাকেন। ব্রাহ্মণ মানে কি? শুধু পৈতে হলেই ব্রাহ্মণ? Not that. Only sacred thread does not make one a Brahmin. He who is very much pious, who controls his senses, he who controls his mind, he is a good man, pious man. So he is actual Brahmin, self-controlled, self-restrained one. He is Brahmin. Shivamastu dijatinam. Dijati মানে ব্রাহ্মণ। এই ব্রাহ্মণরা যেন ভালো থাকেন মানে যারা মহাজ্ঞানী মহাজন, যে কোনো দেশে যে কোনো ধর্মে এরা রয়েছেন, তারা যেন ভালো থাকেন, ভালো মানুষেরা যেন ভালো থাকেন। শিবমস্তু, শিবম মানে মঙ্গল, অল অসপিসিয়াসনেস। শিবমস্তু দ্বিজাতীনাম প্রীতিরস্তু পরস্পরম। আমরা যেন একে অপরকে ভালোবাসি। There should not be any jealousy, any envy. We must love each other. প্রীতি ও প্রেমের পুণ্য বাঁধনে যবে মিলি পরস্পরে, স্বর্গ আসিয়া দাঁড়ায় তখনই আমাদেরই কুঁড়ে ঘরে। The heaven will come to this world when we will love each other. Prithirastu parasparam samriddhi sarvavarnanam. May all have prosperity, wealth. We must not suffer from poverty. That is the prayer. So, prithirastu samriddhi sarvavarnanam siddhirastu cha karmanam. May all undertakings see the light of success. যে কোনো কাজ, যে কোনো মঙ্গল কর্ম আমরা যে কোনো দেশে যে কোনো ধর্মে শুরু করি না কেন, সেই মঙ্গল কর্মটি যেন জয়যুক্ত হয়, সেটি যেন সফল হয়, সার্থক হয়। অসাধারণ সুন্দর কথা। নন্দন্তু সর্বভূতানি স্নেহন্তু বিজনেশ্বপি স্বস্তিয়স্তু সর্বভূতেষু নিরাতঙ্কানি সন্তু চ শিবমস্তু দ্বিজাতীনাম প্রীতিরস্তু পরস্পরম সমৃদ্ধি সর্ববর্ণানাম সিদ্ধিরস্তু চ কর্মণম। এবারে একটি কথা আমি বলতে চাই। মহারাজজি বললেন এই যুদ্ধ পরিস্থিতিতে আমরা কিভাবে আমাদের কর্তব্য স্থির থাকব। এই সময় আমরা সবাই চিন্তিত, উদ্বিগ্ন। বলা হচ্ছে উই ওরি মাচ মোর দ্যান উই ওয়ার্ক। যত তুমি চিন্তা করবে, দুশ্চিন্তা করবে, তত দুশ্চিন্তা তোমাকে পেয়ে বসবে। সেজন্য চিন্তা নয়, কাজ করতে হবে। চিতা চিন্তা দয়োর মধ্যে চিন্তা নাম গরীয়সি চিতা দহতি নির্জীবম চিন্তা প্রাণ সমম বপু। কি সুন্দর কথা বলো। চিতা এবং চিন্তা দুটো শব্দ আছে। চিতা কি? মরে গেলে পোড়ানো হয়, ছাই করা হয়। কিন্তু চিন্তা কি? তুমি বেঁচে আছো, সজীব সতেজ, সেই সময় তোমাকে তিল তিল করে দগ্ধ করছে দুশ্চিন্তা বা চিন্তা। তাহলে কোনটা বেশি ক্ষতিকর? Which is more detrimental to our life, whether it is that funeral fire or that anguish, agony, our duschinta, that is very detrimental to us. It will ruin us practically. That is why চিন্তার মধ্যে, চিন্তা যেহেতু আমাদের সবচাইতে ক্ষতি করে, দুশ্চিন্তা নয়। কিছু না কিছু আমাদের করণীয় আছে। উই মাস্ট ফলো দ্যাট থিং। উই মাস্ট ডু হোয়াট এভার উই ক্যান ডু। দুশ্চিন্তা করতে গেলে দুশ্চিন্তা তোমাকে আরও দুশ্চিন্তার মধ্যে ফেলবে। কিন্তু তুমি অ্যাক্ট আপন হোয়াট ইউ হ্যাভ ডিসাইডেড টু ডু। তোমার যেটা করণীয় সেটা করো। অন্যকে কী করছে সেটা দেখার দরকার নেই। ট্রাই টু বি কম্পোজড, কন্টেন্টেড অ্যান্ড পিসফুল। কিপ আপ ইয়োর পিস উইদিন ইয়োর সেলফ। আমরা যত বাইরে দুশ্চিন্তা করব তত আমাদের সেই দুশ্চিন্তা পেয়ে বসবে। সেজন্য আমাদের শান্ত থাকার চেষ্টা করতে হবে। আমার যেটা কর্তব্য আমি সেটা ঠিকমতো করছি কিনা।
তাহলে দেখবে অনেক বেশি আমরা ভালো থাকবো। আমাদের কি কর্তব্য? আমাদের জীবন গঠন কত আমার যেটুকু আউটওয়ার্ডলি মা বাবার প্রতি কর্তব্য, সমাজের প্রতি কর্তব্য, সেগুলো আমরা করব। কিন্তু আমার তোমার হাতে কিন্তু বেশি কিছু করার নেই। আমরা অযথা দুশ্চিন্তা করি। দেখবে কীরকম, আমি একটা উদাহরণ দিলে বুঝতে পারবে। উই আর ওয়েটিং ফর এ ট্রেন টু কাম, আই এম অলরেডি লেট, ট্রেন ইজ being delayed much more than what I expected. That is why I am just poking whether the train is coming this moment or that moment. But it is not in our hand. We cannot bring the train according to our will or wish. তাই না? আমরা ট্রেনটাকে কখনো আমার মতন আসবে, ট্রেনটা যখন আসে তখনই আসবে। তুমি একবারই উঁকি মারো আর 100 বারই উঁকি মারো, ট্রেন উইল কাম when it will come. দ্যাট ইজ দ্য থিং। কিন্তু আমরা ওই দুশ্চিন্তা করছি যে এই ট্রেন সময় মতো না এলে বরং আমি ভবিষ্যতে গিয়ে আমি ট্রেনটা দেরি করে আসায় যে দেরিটা হচ্ছে সেটাকে আমি অন্য কিভাবে সেটাকে কাটিয়ে উঠতে পারি, ফার্স্ট অপশান, সেকেন্ড অপশান, থার্ড অপশান নিয়ে আমি ভাববো, স্ট্র্যাটেজি আমি ঠিক করব। না, এরপরে এইটা না করে তাহলে এটা, আমরা কোনটার ইম্পর্টেন্স বেশি সেটা বুঝে কোনোটা স্কিপ করব। সেটা স্কিপ করে আমরা যেটা করণীয় সেটা করব, যেটা করণীয় নয় সেটা করব না। অকর্তব্যম ন কর্তব্যম প্রাণৈ কণ্ঠগতৈরপি, কর্তব্যমেব কর্তব্যম প্রাণৈ কণ্ঠগতৈরপি। প্রাণ চলে গেল, যেটা করণীয় নয় করব না, প্রাণ চলে গেল, যেটা করণীয় সেটাই করব। এরকম মানসিকতা নিয়ে আমাদের চলতে হবে। আমাদের পিছপা হলে হবে না। অনওয়ার্ড মাস্ট গো ফরওয়ার্ড। স্বামীজি টোল, অ্যারাইজ অ্যাওয়েক অ্যান্ড স্টপ নট টিল দ্য গোল ইজ রিচড। যতক্ষণ পর্যন্ত লক্ষ্যে পৌঁছতে না পারছো ততক্ষণ পর্যন্ত থেমো না। যাই হোক, এগুলো সব কিছুই হচ্ছে তখনই আমাদের ঠিকভাবে চলা হবে যখন আমরা সত্যিকারে মানুষ হব। মানুষ হওয়া কী করে? মানুষ হওয়া, সত্যিকারে মানুষ হওয়া বলতে কী বোঝায়? There is one formula, man formula: M for morality, A for ability, and N for nobility. ভালো মানুষ হতে হলে কী করতে হবে? মোরালিটি, নৈতিক জীবন ভালো করতে হবে। অ্যান্ড হুইচ ইজ মোরাল অ্যান্ড হোয়াট ইজ ইমোরাল? দ্যাট হুইচ ইজ সেলফিশ ইজ ইমোরাল, দ্যাট হুইচ ইজ সেলফলেস অর আনসেলফিশ, দ্যাট ইজ মোরাল। কোনটা নৈতিক কোনটা অনৈতিক কী করে বুঝবো? যেটা নিঃস্বার্থ সেটা হচ্ছে নৈতিক, যেটা স্বার্থপূর্ণ সেটা হচ্ছে অনৈতিক। স্বার্থমগ্ন যে জন বিমুখ বৃহৎ জগৎ হতে, সে কখনো শেখেনি বাঁচিতে। এই স্বার্থপরেরা কখনো ঠিকভাবে বেঁচে থাকে না। স্বার্থপরেরা নিজের ক্ষতি করে, সমাজের ক্ষতি করে। সেজন্য মোরাল লাইফ মানে হচ্ছে আনসেলফিশ লাইফ। M for morality, A for ability. You must stand on your own feet. তোমাকে স্বনির্ভর হতে হবে। কেন আমরা জীবনে দুঃখ পাই? দুঃখের 6টা কারণের মধ্যে একটা কারণ হচ্ছে না পরাধীনতা, স্বাধীনতাহীনতায় কে বাঁচিতে চায়, হে কে বাঁচিতে চায়, দাসত্ব শৃঙ্খল বল কে পরিবে পায়, হে কে পরিবে পায়। ছেলেদের জীবনে দুঃখ না, মেয়েদের জীবনে দুঃখ বেশি। Who are more suffering in this world, the men folk or women? কারা বেশি দুঃখে আছে বা তারা কারা বেশি কষ্ট পায় জগতের, ছেলেরা না মেয়েরা? কাদের জীবনে দুঃখ বেশি? মেয়েদের দুঃখ বেশি। মেয়েরা বলে, এক সময় ছেলেরা বলে দেয় না ছেলেদের জীবনে দুঃখ বেশি। আমি তখন ছেলেটাকেই বলি, হ্যাঁ ঠিক বলেছো ভাই, ছেলেটা বলছে ছেলেটার জীবনে দুঃখ বেশি। দুঃখের 6টা কারণ। একটা হচ্ছে ঈর্ষা, ঘৃণা, অসন্তোষ। এগুলো কারণ মনে রাখবে: ঈর্ষি, ঘৃণী, ন সন্তোষ। ক্রোধন নিত্য শঙ্কিত। যদি ক্রোধ বেশি থাকে আর ভয়ে থাকে। আর শেষেরটা হচ্ছে পরভাগ্য উপজীবী, যে পরের ভাগ্যে খায়, মানে যে ডিপেন্ডেন্ট। এই 6 জন লোকের দুঃখ। যার ঈর্ষা বেশি, ঘৃণা বেশি, অসন্তোষ, ক্রোধ বেশি, আর ভয়ে সবসময়, আর হচ্ছে পরাধীন জীবন যাপন করে। মেয়েদের জীবনে দুঃখটা কেন?
ছেলেবেলায় মেয়েরা হচ্ছে পিতার অধীনে, যৌবনে গিয়ে স্বামীর অধীনে, বার্ধক্যে গিয়ে পুত্রের অধীনে। দ্য উইমেন আর দে আর ডিপেন্ডেন্ট in their childhood to their father, to their parents, when they are in middle age. After marriage they are dependent on their husbands, and at their old age they are dependent on their sons or daughters. এই যে ডিপেন্ডেন্স যেখানে, পরাধীন যেখানে, সেখানে দুঃখ। কিন্তু এখনকার দিনে ওই যে বলা হচ্ছে, ছেলেরা বলে দিচ্ছে আমাদের জীবনে দুঃখ বেশি। আমি তখন বলি হ্যাঁ তুমি ঠিক বলেছ। এখনকার দিনে মেয়েরা শিক্ষায় দীক্ষায় নানানভাবে এত এগিয়ে যাচ্ছে, ছেলেরা ডিপেন্ডেন্ট হয়ে পড়ছে। ঠিক কিনা বলো? সেই জন্য যে ডিপেন্ডেন্ট হবে, যে পরাধীন হবে, তার জীবনে দুঃখ বেশি। সেজন্য তোমাদের যেটা করতে হবে না, অ্যাবিলিটি, ম্যান ফর্মুলা, এ স্ট্যান্ডস ফর অ্যাবিলিটি। নিজের পায়ে দাঁড়াতে হবে। ট্রাই টু স্ট্যান্ড অন ইউর ওন ফিট। ইউ মাস্ট আর্ন ইউর লাইভলিহুড। যদি তুমি তোমার জীবন জীবিকার জন্য অন্যের কাছে হাত পাতো, তাহলে তোমাকে কষ্ট পেতে হবে। যার কাছে হাত পাতবে সে তোমার ওপর কর্তৃত্ব করবে, তোমার জীবনে কষ্ট আসবে, দুঃখ আসবে। সেই জন্য অ্যাবিলিটি চাই, ছেলে মেয়ে যেই হোক, অ্যাবিলিটি। অ্যান্ড এন ফর নোবিলিটি, উদার মহৎ হওয়ার চেষ্টা করতে হবে। উদার মহৎ মানে এই প্রকৃতি সবসময় উদারভাবে অন্যের জন্য কাজ করে চলেছে। দেখবে বায়ু বইছে, জল সে তার কাজ করে চলেছে, আগুন তার কাজ যেটা সেটা করে চলেছে, তাই না? নদী বইছে, নদীর জল নদী খায় না। আমরা দেখেছি ফল ধারণ করছে গাছেরা, গাছ নিজের ফল নিজে খাচ্ছে না, তাই না? গরু তার দুধ দিচ্ছে, নিজের দুধ নিজে পান করছে না, তাই না? পরোপকারায় ফলন্তি বৃক্ষা, পরোপকারায় দুহন্তি গাব, পরোপকারায় বহন্তি নদ্য, পরোপকারায় সতাম বিভূতয়। যত প্রাকৃতিক বিষয়গুলো রয়েছে সবাই কিন্তু উদারভাবে অন্যের জন্য কাজ করছে। আমরা মানুষ হয়েও যদি শুধু স্বার্থপরের মতন জীবনযাপন করি, সেটা কখনো মানুষের কাজ নয়। যখন আমরা নিঃস্বার্থভাবে অন্যের কাজের জন্য, অন্যের সেবার জন্য কিছু করব, ওই নোবেলিটি প্রকাশ তখন হবে। তখন আমি তুমি ভালো মানুষ হয়েছি, ঠিক ঠিক মানুষ হয়েছি। তা না হলে আমি তুমি মানুষ হয়েও পশু ছাড়া কিছু নই, মানুষ হয়েও রাক্ষস ছাড়া কিছু নই, মানুষ হয়েও দানব ছাড়া কিছু নেই। সেই জন্য স্বামী বিবেকানন্দ প্রার্থনা করেছেন, একসঙ্গে বলবে? আমার মানে শুনতে শুনতে একটা ক্লান্তি আসে, কিন্তু নিজেরা বললে আমাদের মধ্যে অ্যাক্টিভিটি অনেক বাড়ে, অনেক বেশি আমরা ইন্টারঅ্যাক্টিভ হলে ওই ক্লান্তিটা কাটবে। বলো, হে গৌরীনাথ, আরো জোরে, হে গৌরীনাথ, হে জগদম্বে, আমায় মনুষ্যত্ব দাও। মা আমার দুর্বলতা, কাপুরুষতা দূর করো, আমায় মানুষ করো, আমায় মানুষ করো। পুণ্যে পাপে দুঃখে সুখে, পতনে উত্থানে, ড্যাশ, ড্যাশটা তোমরা কেউ একজন ফিল আপ করবে। ফিল ইন দ্য গ্যাপ। হ্যাঁ বলো। না, ওই কবিতা পাদ পূরণ করতে হবে তোমাকে। পুণ্যে পাপে দুঃখে সুখে পতনে উত্থানে, তারপরের লাইনটা কি এক্সাক্ট? ইউ মাস্ট গিভ ইউর আনসার টু দ্য পয়েন্ট, তাই না? Otherwise marks will be deducted if you are not to the point. It is written in your exam papers, like that. পুণ্যে পাপে দুঃখে সুখে পতনে উত্থানে, পরের লাইনটা কি? এখন ধরো একটা ইন্টারভিউ হচ্ছে, একটাই চাকরি আছে, যে বলতে পারবে তার চাকরি আছে। দেখবে আমরা এত যে কথা বলি, ঠিক প্রয়োজনের সময় আমরা বলতে পারছি কিনা। If we fail to answer at that point of time, we are just, it is our weakness.
ঠিক না? বসো। পুণ্যে পাপে দুঃখে সুখে পতনে উত্থানে মানুষ হইতে দাও তোমার সন্তানে। আজকে কারো জন্মদিন জানা আছে? কার জন্মদিন আজকে? রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। কার কথা এটা? রবীন্দ্রনাথের জন্মদিনে অন্তত এই কথাটা মনে রেখে বাড়ি যাবে, ঠিক কিনা বলো? পুণ্যে পাপে দুঃখে সুখে পতনে উত্থানে মানুষ হইতে দাও তোমার সন্তানে। এটা খুব কঠিন, একবার শুনেই মনে থাকার কথা না? কি প্রতি মিনিটে কিন্তু তোমরা একটা কথা শিখতে পারো। এখন বলতে পারবে না এমন কেউ আছে? ভালো করে একটু শুনে নাও আরেকবার, দেখি কে আগে বলবে তাকে আমি এখানে এক্ষুনি সম্মান জানাবো। বলো আবার। পুণ্যে পাপে দুঃখে সুখে পতনে উত্থানে মানুষ হইতে দাও তোমার সন্তানে। পুণ্যে পাপে দুঃখে সুখে পতনে উত্থানে মানুষ হইতে দাও তোমার সন্তানে। কে বলবে? যে আগে বলতে পারবে সে হাত তুলবে। হ্যাঁ বোনটি, বলো বলো। ওইটাই, সন্তানে। প্রথম লাইন আবার বলো। পুণ্যে পাপে দুঃখে সুখে পতনে উত্থানে। দু লাইন একসঙ্গে বলো। দুজনেই পারতো, ও পারবে কিন্তু ও একটু তাড়াহুড়ো করেছে, আর ও দেখো একটু ধীর স্থির হয়ে শুনে নিয়েছে। এইটা কিন্তু আজকে তোমাদের মনে রেখে যেতে হবে। আমাদের লার্নিংটা কখন সহজ হয়? ইউ লার্ন নাথিং হোয়াইল ইউ আর টকিং। আমি বলি যখন কথা বলবো তখন শিখবো না। ইউ মাস্ট বি এ গুড লিসনার ফার্স্ট, দেন ইউর লার্নিং উইল বি ইজিয়ার। ইজ ইট নট সো? সেজন্য আগে তোমাকে শুনতে হবে। দুজনই বসো, তারপরে আমি ডাকবো। তোমরা, আমি যদি ভুলে যাই তবে শেষে এসে উপহার নিয়ে যাবে, নামগুলো বলবে। যাই হোক, তাহলে পুণ্যে পাপে দুঃখে সুখে পতনে উত্থানে মানুষ হইতে দাও তোমার সন্তানে। আমি বলছিলাম যে এইটা শিখতে কি তোমাদের 1 মিনিটও লেগেছে? তাহলে প্রতি 1 মিনিটে তোমরা একটা ভালো কথা শিখতে পারো এবং বলতে পারো। এখানেই তোমরা কিন্তু প্রমাণ করেছো, ঠিক কি না? কিন্তু আমি বলবো তোমরা বছরেও একটা ভালো কথা শিখছো না ঠিকভাবে যদি বলি। সবাই আমার মানে মাধ্যমিক পাশ করে এখানে আজকে এই কোর্সে ভর্তি হয়েছো, আমাদের কোর্সে 10 পাস করেছো, 10 বছর পড়েছো। আমি বলবো বছরে একটা ভালো কথা শিখেছ, 10 বছরে 10টি ভালো কথা শিখেছো। পরপরে এসে ভালো কথাগুলো বলে যাও মঞ্চে। ভয় লাগবে কি না? উরি বাপরে, একটা দুটি পারবো না, 10টা কথা, ঠিক কি না বলো? কিন্তু 10টা কথা কি তোমরা শেখোনি? কিন্তু ইউ আর নট কনফিডেন্ট, ঠিক কি না? কেন কনফিডেন্ট নও না? এগুলো নিয়ে তুমি চর্চা করছো না, তুমি মনেই করছো না তোমাকে একটা ইন্টারভিউ ফেস করতে হবে, হলে কি বলতে হবে? কিছু ভালো কথা তোমাকে শিখতে হবে। সেগুলো হচ্ছে ছোট। দেখবে কঠিন জিনিস শেখার জন্য আমরা অনেক চেষ্টা করি, কঠিন জিনিস আমরা শিখতে পারি না, কিন্তু সহজ জিনিস সহজে শিখতে পারি। ছোট ছোট জিনিস সহজে শিখতে পারি। কিন্তু আমি তুমি অবহেলা করছি, অবজ্ঞা করছি, গুরুত্ব দিচ্ছি না বলে আমি তুমি শিখতে পারছি না, ঠিক কিনা? আজ থেকে এটা করো, সহজ জিনিসগুলোকে অবহেলা করবে না, অবজ্ঞা করবে না। বলো, সহজ কথা না যায় কওয়া সহজে। সহজ কথাও কিন্তু সহজে বলা যায় না, ঠিক কি না? সহজ কথা বলা অভ্যাস করো, শেখা অভ্যাস করো, লিখে রাখো এবং চর্চা করো। না হলে তুমি ইন্টারভিউতে কিছুতেই দাঁড়াতে পারবে না। হওয়া দরকার কি না? ইন্টারভিউ দিতে হবে তো, চাকরি একটা পেতে হবে। আমি বলি তোমাকে চাকরির পেছনে ছুটতে হবে না, চাকরি তোমার পেছনে ছুটবে। ইউ মাস্ট মেক ইয়োরসেলফ ফিট ফর দ্যাট জব, তাই না? নিজেকে তুমি তৈরি করো। ইউ মাস্ট ইকুইপ ইয়োরসেলফ ফর দ্যাট জব।
চাকরির জন্য চেষ্টা নয়, তুমি আগে নিজের যোগ্যতাটা, অ্যাবিলিটি বাড়াও। অ্যাবিলিটি বাড়ালে এগুলো সহজেই চলে আসবে। সময়টা কাজে, টাইম ওয়েস্টেড ইজ লাইফ ওয়েস্টেড। কি বললাম? এটা একটা ছোট্ট কথা, ঠিক কিনা? এটা শিখতে কি 1 মিনিটও লেগেছে? দেখো এরকম এই কথাটাই তুমি লিখে রাখো। আমি বলবো মেক ইট ওর হ্যাবিট দ্যাট হোয়াট এভার গুড থিংস ইউ উইল লিসন, you will write it down and think over it, ponder over it, try to remember it, try to recapitulate it, and try to express it whenever situation comes. You will find that you got tremendous, your willpower will come, confidence will come. ছোট ছোট জিনিস একদম অবহেলা করবে না। ইংরেজিতে কি বললাম? সময় নিয়ে, টাইম ওয়েস্টেড ইজ লাইফ ওয়েস্টেড, টাইম ম্যানেজমেন্ট ইজ লাইফ ইনভেস্টমেন্ট। তুমি যদি সময়কে কাজে লাগাও তাহলে একটা জীবনে তুমি একটা বিনিয়োগ করছো আজকে। এই যে এই মুহূর্তটা আর সারা জীবন কখনো ফিরে আসবে না, তাই না? এখান থেকেই কিছু কিছু ছোট ছোট কথা শিখে তুমি সেগুলো নোট করবে এবং মনে রাখার চেষ্টা করবে, সেগুলো নিয়ে ভাববে, চিন্তা করবে। এর জন্য আলাদা সময় দিতে হবে না। তুমি ট্রেনে যাচ্ছ, বাসে যাচ্ছ, তখন তোমার কিন্তু মনটা আছে, তুমি আবোল তাবোল চিন্তা করছো, কোথায় খেলা, কোথায় সিনেমা, কোথায় কি, এইসব কোনোটাই কিন্তু ফ্রুটফুল কিছু নয়, কোনোটা গুরুত্বপূর্ণ কিছু নয়। এইভাবে টাইম ওয়েস্ট করছো। কিন্তু এই কথাটাই, টাইম ওয়েস্টেড ইজ লাইফ ওয়েস্টেড, টাইম ম্যানেজমেন্ট ইজ লাইফ ইনভেস্টমেন্ট। তোমার যেটা ভালো লাগবে তুমি সেটাই আয়ত্ত করো, বলার চেষ্টা করো। বলো বি গুড অ্যান্ড ডু গুড। খুব খারাপ কথা? দেখো এটা ছোট কথা কিন্তু কত গুরুত্বপূর্ণ, তাই না? ভীষণ গুরুত্বপূর্ণ। এটা যদি আমরা মেনে চলি আমাদের জীবন অনেক সুন্দর হয়ে যায়। বি গুড অ্যান্ড ডু গুড, স্বামীজির কথা। ভালো হও এবং ভালো কাজ করো। শুধু যদি এই শিক্ষাটা আমরা নিই তাহলে এ ধরনের যুদ্ধ বিগ্রহ হবে? দেখো সবাই জগতে ভালো হয়ে গেছে আর সবাই ভালো কাজ করছে। কোনো দেশ বিভাজন, কোনো যুদ্ধ, কোনো মিলিটারি দরকার হবে? তাহলে আমরা আজকে এখানে যারা অন্তত এসছি, স্বামীজি বলছেন বি অফ গুড চিয়ার অ্যান্ড বিলিভ দ্যাট ইউ আর সিলেক্টেড বাই দ্য লর্ড টু ডু গ্রেট থিংস অ্যান্ড ইউ উইল ডু দেম। বি অফ গুড চিয়ার, আনন্দ করেন, বিলিভ, বিশ্বাস করো, ইউ আর সিলেক্টেড বাই দ্য লর্ড, তুমি ঈশ্বর কর্তৃক আজকে নির্বাচিত হয়ে এসছো। কেন? টু ডু গ্রেট থিংস, কিছু ভালো কাজ করবে, অ্যান্ড ইউ উইল ডু দেম, তুমি সেটা করেই ছাড়বে। এই কলকাতার মধ্যে কিন্তু লক্ষ লক্ষ ছেলে মেয়ে ছিল, আজকে এখানে হয়তো তোমরা 100 জন হয়তো উপস্থিত আছো। বি অফ গুড চিয়ার, তোমরা আনন্দ করো। অনেকের হয়তো ইচ্ছে ছিল না, কি আজকে আমাদের তো রেগুলার ক্লাস হবে না, কম্পিউটার হবে না, কি কোনো ভাষা শিক্ষা হবে না, যে জন্য আমরা ভর্তি হয়েছি, তাই না? তাহলে এই টাইমটা ওয়েস্টেজ। কিন্তু আমি বলবো না, এখান থেকেও যদি কিছু মনোযোগী হয়ে কথা শুনে শ্রদ্ধার সঙ্গে নিয়ে যাও সঙ্গে করে, এবং সেই অনুসারে যদি জীবন গঠন করতে পারো, দেখবে ইট উইল বি অ্যাসেট ফর হোল অফ ইউর লাইফ, অল অফ ইউর লাইফ। সারা জীবনের একটা সম্পদ হয়ে থাকবে তোমার এখান থেকে এই সামান্য শিক্ষাটুকুই। সেজন্য সময় নষ্ট নয়, কিছু না কিছু ভালো জিনিস শুনবো। লিসেনিং ইজ দ্য ফার্স্ট কন্ডিশন অফ লার্নিং। সেজন্য বলছে, বলো একসঙ্গে, শৃণ্বত শ্রদ্ধয়া নিত্যম গৃণতশ্চ সচেষ্টিতম কালেন নাতি দীর্ঘেন ভগবান বিশতে হৃদি। ভগবান বিশতে হৃদি মানে ভগবান এসে আমাদের হৃদয়ে প্রবেশ করবেন। তুমি বলবে আমি তো ভগবান চাই না। তুমি ভগবান, আল্লাহ, গড, খোদা কিছু দরকার নেই। তুমি বিদ্যা লাভ করতে চাও, জ্ঞান লাভ করতে চাও, দেখবে ঈশ্বর, আল্লাহ, ভগবান জ্ঞানস্বরূপ, তাই না?
অমনি প্রেজেন্ট, অমনিসিয়েন্ট, হ্যাঁ, অমনি প্রেজেন্ট, এই কথাগুলো বলা হয় না? তিনি সর্বজ্ঞ, তাই না? সর্বশক্তিমান, তাই না? তাহলে এই যে বিষয়গুলো সম্বন্ধে আমাদের জেনে তার শক্তি আমরা অনুভব করে শৃণ্যত মানে শুনতে হবে। ভগবান লাভ দরকার নেই, জ্ঞান লাভ করতে হলে তোমাকে ভালো করে শুনতে হবে। সাহেদের কথা এসে যদি তুমি ক্লাসে যদি ফলো না করো, না শোনো, তুমি কি শিখতে পারবে? তাই না? নিজেদের মধ্যে গল্প করলে কি শিখতে পারবে? সেটা শৃণ্যতা 1 নম্বর। কিন্তু অবহেলা অবজ্ঞা করে হবে? হবে না। শ্রদ্ধয়া, তোমরা একটা জানো না, শ্রদ্ধাবান ড্যাশ কি হবে? শ্রদ্ধাবান লভতে জ্ঞানম, স্টুডেন্টদের মধ্যে বলতে হবে, তাই না? ইনি একজন আমাদের দেখো প্রবীণ, কিন্তু উৎসাহটা কীরকম, এই বয়সে কিন্তু তিনি এখানে বসে আছেন, তাই না? তাদের শ্রদ্ধাবান এটা জানো তো, কিন্তু দেখো বলছো না, বা নিজেকে এখানে এই ব্যাপারে কিন্তু তার স্মার্ট হতে হবে। অনেকে লজ্জায়, অনেকে দ্বিধা দ্বন্দ্বে, যে এত সহজ জিনিসটা বলে, কিন্তু সহজ কথা না যায় কোয়া সহজে, আগেই বলেছি। শ্রদ্ধাবান লভতে জ্ঞানম, তা শ্রদ্ধার সঙ্গে না শুনলে কিন্তু শিখতে পারবে। একজন বাচ্চার কাছ থেকেও আমরা শিখতে পারি, একটা শিশুর কাছ থেকেও শিখতে পারি, তাই না? যাবৎ বাঁচি, তারপরে কি বলো? যাবৎ বাঁচি তাবৎ শিখি, তাই না? একটা শিশুর কাছ থেকেও শেখা যায়, গোটা প্রকৃতির কাছ থেকে শেখা যায়। আকাশ আমায় শিক্ষা দিল, কে বলবে? এটাই কে বলবে বলো তো, এই কবিতার লাইনটা? একজন বলো উঠে দাঁড়িয়ে এখন। হ্যাঁ, স্মার্ট কর্মী হবার, বলো বলো। তারপর দেখো সহজ জিনিস কিন্তু, হ্যাঁ বলো, হ্যাঁ বলো, কন্টিনিউ করো, বসো। এরা কিন্তু প্রাইজ পাবে যারা যে উঠে দাঁড়িয়ে বলেছে। হ্যাঁ, বাহ, আরো পরে বলতে পারবে? মাটির কাছে সহিষ্ণুতা, বিশ্বজোড়া নানানভাবে নূতন জিনিস শিখছি দিবারাত্র, এই পৃথিবী। বাহ, জোরে হাততালি। এসো, 2টো বই পাবে এখানে এসে, তোমারটা দিয়ে শুরু করি, এরপরে বাকিগুলো শেষে তোমরা নিয়ে যাবে এসে। তোমার নামটা বলে দাও আগে এসে, একটু জুতোটা খুলে এসো আস্তে আস্তে। তাহলে এরকম কিছু কিছু কথা তোমাকে কিন্তু একদম রেডিমেড তোমার হাতে থাকবে না, এইগুলো আমি জানি, এগুলো বলতে পারি। দেখো আজকে সে আনন্দ লাভ করেছে, সবাইকে আনন্দ দিয়েছে, তাই না? এইভাবে কথা বললে এরকম কথা বলতে হবে যেটা অন্যের কাছে আনন্দদায়ক, নিজের কাছে আনন্দদায়ক, যেটা শিক্ষণীয়, যেটা আমাদের কাছে সুখপ্রদ। বলো, নাম বলে নাও আগে। অনন্যিতা বটব্যাল। কি করো, কোথায় বাড়ি? আমার বাড়ি বড়নগরে, আমি ক্লাস 12 দিয়ে সবে পাশ করেছি। বাহ বাহ বাহ, ঠিক আছে। এখন কোথায় পড়বে? আমার ইচ্ছা আছে জিওগ্রাফি অনার্স নিয়ে বিদ্যাসাগর কলেজে আচ্ছা, ভর্তি হব। কোন স্কুল থেকে পড়েছো? সরস্বতী বালিকা বিদ্যালয়। সরস্বতী বালিকা বিদ্যালয়, বড়নগর কোন দিকটা? বড়নগর কুটিঘাট। কুটিঘাট, আচ্ছা আচ্ছা, ঠিক আছে। তাহলে তুমি আমাদের মিশন জানো, বড়নগর মিশন। আমি ছিলাম ওখানে বছর 3, আর আজকে একটু ওই দুপুরবেলা ওখানেই হয়ে এসছি, একটু আগেই ছিলাম ওখানে। বাহ, অনন্যা, অনন্যিতা, বাহ, অনন্য নিদর্শন কিন্তু সে রেখেছে। ঠিক আছে, কনগ্রেচুলেশন। তাহলে এরকম কিছু কিছু জিনিস তোমাকে আমাকে কিন্তু শিখে রাখতে হবে, প্রয়োজনের সময় সেগুলোকে বলতে হবে, তা না হলে আমরা কিন্তু পিছিয়ে যাব। যাই হোক, আমরা কিছু কিছু ফর্মুলা বলছিলাম, ম্যান ফর্মুলা, এম ফর মোরালিটি, এ ফর অ্যাবিলিটি, এন ফর নোবিলিটি। এই নোবিলিটি কেমন উদার মহৎ হতে হবে বলতে গিয়ে আমরা এই প্রকৃতির কথা বলছিলাম, আকাশ বাতাস সূর্য চন্দ্র তারা গ্রহ নক্ষত্র,
পরোপকারায় ফলন্তি বৃক্ষা, পরোপকারায় দুহন্তি গাব, পরোপকারায় সতাম বিভূতয়। সৎ ব্যক্তি যারা, তাদের বিভূতি মানে ঐশ্বর্যই হচ্ছে পরের উপকার করা। পরের কারণে স্বার্থ দিয়া বলি, এ জীবন মন সকলই দাও, তার মতো সুখ কোথাও কি আছে, আপনার কথা ভুলিয়া যাও। পরের কারণে মরণেও সুখ, সুখ সুখ করি কেঁদনার, যতই কাঁদিবে যতই ভাবিবে ততই বাড়িবে হৃদয় ভার। অপরের মুখ হাসি ভরা পারো না মুছিতে নয়ন ধার, পরহিতব্রতে পারো না রাখিতে চাপিয়া আপন বিষাদ ভার। আপনারে রই বিব্রত রহিতে আসে নাই কেহ অবনি পরে, সকলের তরে সকলে আমরা, প্রত্যেকে আমরা পরের তরে। এই অসাধারণ সমস্ত কথাগুলো রয়েছে, এগুলোকে মনে রেখে আমাদের জীবন গঠন করতে হবে। মহাজ্ঞানী মহাজন যে পথে করে গমন হয়েছেন প্রাতঃস্মরণীয়, সেই পথ লক্ষ্য করে স্বীয় কীর্তি ধ্বজা ধরে আমরাও হব বরণীয়। তাই না? জীবনটা সফল করতে হবে, সার্থক করতে হবে। চাও তো সফল করতে, সার্থক করতে? কী করলে সফল হবে, সার্থক হবে? একটা প্রার্থনা বলো, জীবনে যাবদ আদানম স্যাৎ প্রদানম ততোধিকম ইত্যেষা প্রার্থনা अस्माकं ভগবান পরিপূর্যতাম। মানে কি, হে ঈশ্বর, হে আল্লাহ, হে ভগবান, তুমি আমাদের এই প্রার্থনা পূরণ করো। জীবনে বেঁচে থাকার প্রয়োজনে আমরা মা বাবার কাছ থেকে, সমাজের কাছ থেকে, প্রকৃতির কাছ থেকে, রাষ্ট্রের কাছ থেকে যা কিছু গ্রহণ করি, আমরা বেঁচে থাকতেই যেন সেই মা বাবাকে, প্রকৃতিকে, রাষ্ট্রকে তার চেয়ে বেশি ফেরত দিতে পারি। ঠিক আছে? আমাদের এই সামর্থ্যটুকু যা গ্রহণ করছি তার চাইতে বেশি ফেরত দেয়া। যত মহাজ্ঞানী মহাজনদের আমরা স্মরণ করছি, তারা কত খেয়েছেন, পড়েছেন, নিয়েছেন সেজন্য মনে করছি না, কত বেশি তারা জগৎকে ফেরত দিয়েছেন। তুমি যে আসনটায় বসে আছো তুমি সৃষ্টি করনি, নির্মাণ করনি, যে পোশাক পরিচ্ছদ পরে আছো, যে ঘরটায় বসে আছি, যে রাস্তাঘাট ব্যবহার করছি, যানবাহন ব্যবহার করছি, যেগুলো না হলে আমার এক মুহূর্ত ভালো থাকা হচ্ছে না, কোনটা আমি তুমি তৈরি করেছি? সব অন্যরা তৈরি করেছেন। এগুলো গ্রহণ করতে হবে না, গ্রহণ না করলে আমরা বাঁচতে পারবো না। কিন্তু শুধুই গ্রহণ করব, শুধুই নেব না, যা নিচ্ছি তার চাইতে বেশি ফেরত দিতে পারলে সেই জীবনটা সফল। তাহলে একটা শর্ত, সফল জীবনের জন্য যা গ্রহণ করছি তার চাইতে বেশি ফেরত দেবো। আর তোমরা সবাই কেরিয়ার তৈরি করতে চাও, তাই না? বলো, কেরিয়ার উইথ ক্যারেক্টার ইজ হিরো, বাট কেরিয়ার উইদাউট ক্যারেক্টার ইজ ড্যাশ। দেখো, আমাকে বলতে হলো না, তাই না? কেরিয়ার উইথ ক্যারেক্টার ইজ হিরো, বাট কেরিয়ার উইদাউট ক্যারেক্টার ইজ জিরো। ডাবল গোল্লা, তাই না? সেরকম শুধু কেরিয়ার তৈরি হবে না, ক্যারেক্টার তৈরি হবে। ক্যারেক্টার তৈরি করার জন্য কি একটা ফর্মুলা মনে রাখার চেষ্টা, আমার সময় নেই, এরপরে আবার কোনো দিন সুযোগ হলে আরেকদিন বসবো। আজকে আমাকে একটা মিটিং বেলুড় মঠে যেতে হবে। আমরা সাধারণত 1 ঘন্টা সোয়া ঘন্টা বলি, কিন্তু আজকে একেবারেই সেই অবকাশ নেই। তা পরে কখনো সুযোগ হলে সেগুলো আরও বিস্তারিত হবে। কিন্তু কিছু জিস্ট, শুধুমাত্র ক্যারেক্টার বানানটা জানা আছে। The spelling is CHARACTER, character. ঠিক আছে? C stands for courage, H for head, heart and hands, A for abstinence. Abstinence হচ্ছে সংযম, control of senses, control of mind. ঠিক আছে? Celibacy, that is important. ব্রহ্মচারী, ব্রহ্মচারিণী যতদিন না সংসারে প্রবেশ করছে, it is called abstinence. CHA, R for regularity, A for alertness, C for cooperation, T for truthfulness, E for enthusiasm, R for righteousness. একটু মনে করার চেষ্টা করো, আমি একবার বলে বলে যাব। C for মনে আছে? কারেজ, ঠিক আছে? H for head, heart, hands. A for abstinence, abstinence মানে সংযম, A. আর হচ্ছে রেগুলারিটি, আর এ হচ্ছে অ্যালার্টনেস। ঠিক, এ হচ্ছে অ্যালার্টনেস, CHRA. C for cooperation, T for truthfulness,
ই ফর এনথুসিয়াজম মানে উৎসাহ, উদ্দীপনা, ঠিক আছে? আর আর ফর রাইচাসনেস, রাইচাসনেস মানে ন্যায়পরায়ণ হওয়া, মহৎ হওয়া, তাই না? এই ন্যায়পরায়ণ, অনেস্টি মূলত তোমরা আরও বলতে পারো রাইচাসনেস, ঠিক আছে? এই কটা থাকলে কিন্তু তোমার ভালো চরিত্র তৈরি হলো। শেষে আমি বলবো সব কিছু ভুলে গেলে এবিসিটা ভুলবে না। এবিসি কি শিক্ষা দেয়? এই এসি চলছে, এবিসি শেখাচ্ছে। এসি আমরা যাতে গরম বাড়ে সেজন্য, না একটু ঠান্ডা করে সেজন্য এসিটা চালিয়েছি? ঠান্ডা ইংরেজি কি বলো? এ ফর অলওয়েজ, বি ফর বি, সি ফর কুল। মাথাটা গরম হয় না তো? হয় না? না হয়? ভালো করে ভেবে বলবে। হয়? আচ্ছা, খুব হয়। ওরে বাপরে বাপ! তাহলে দেখো সবচাইতে সহজ ফর্মুলা, যখন মাথা গরম হবে তখন এবিসিটা ভুলবে না। কি মহারাজ বলেছেন? অলওয়েজ বি কুল, অলওয়েজ বি কুল, অলওয়েজ বি কুল। মাথা ঠান্ডা কর, মাথা ঠান্ডা কর, মাথা ঠান্ডা কর। কী করে ঠান্ডা করবে বলো? বিল্ড ওয়ান ফ্যাক্টরি ইন ইউর হেড, দ্যাট ইজ আইস ফ্যাক্টরি। আইস মানে তো গরম নাকি? তাহলে আমি ভুল বলছি? কি হবে? আইস মানে বরফ, এটা মনে রাখতে হবে। মাথায় একটা বরফের কারখানা করলে মাথাটা ঠান্ডা হবে। এই কারখানা করতে নেতা মন্ত্রীকে ধরতে হবে না, ব্যাংকে ছুটতে হবে না, শুধু ইচ্ছা থাকলেই হবে। বিল্ড ওয়ান ফ্যাক্টরি ইন ইউর হেড, দ্যাট ইজ আইস ফ্যাক্টরি, মাথা ঠান্ডা করবে। দেন বিল্ড ওয়ান ফ্যাক্টরি ইন ইউর মাউথ, দ্যাট ইজ সুইট ফ্যাক্টরি। মাউথ মানে কি? সুইট মানে কি? তাহলে মুখে কেন বলো তো? মুখ দিয়ে এত খারাপ কথা বলি মানুষ আত্মহত্যা করে, এত কষ্ট পায়। যত আত্মহত্যার ঘটনা ঘটে কথা সহ্য করতে না পেয়ে, দেখবে মা এরকম বললেন, বাবা বললেন, দাদা বললো, দিদি বললো, ঠিক কিনা বলো? নো সোর্ড bites so fiercely as an evil tongue. এই দুষ্ট জিহ্বা দিয়ে আমরা যত ক্ষত সৃষ্টি করি, কোনো বুলেট দিয়ে, কোনো তরবারি দিয়ে, মিসাইল দিয়ে আমরা অত ক্ষত সৃষ্টি করি না। মিসাইলে যারা ক্ষত বিক্ষত হচ্ছে অপারেশন করে, ব্যান্ডেজ করে, ট্যাবলেট খাইয়ে ডাক্তারবাবুরা সারিয়ে দেবেন। কিন্তু কথা দিয়ে যে ক্ষত সৃষ্টি করবে, কোনো অপারেশনে, ব্যান্ডেজে, ট্যাবলেটে কেউ সারাতে পারবে? তাহলে এটা বেশি ক্ষতি করে কিনা বলো? তাহলে হচ্ছে বিল্ড ওয়ান ফ্যাক্টরি ইন ইয়োর মাউথ, দ্যাট ইজ সুইট ফ্যাক্টরি। এটা মিষ্টির কারখানা একটু মধুর ভাষী হবে, কর্কশ, রূঢ়, আঘাত দিয়ে কথা বলবে না, মনে থাকবে? বিল্ড ওয়ান ফ্যাক্টরি ইন ইয়োর মাউথ, দ্যাট ইজ সুইট ফ্যাক্টরি অর সুগার ফ্যাক্টরি। দেন বিল্ড ওয়ান ফ্যাক্টরি ইন ইয়োর হার্ট, দ্যাট ইজ লাভ ফ্যাক্টরি। লাভ কিন্তু শুনেই কিন্তু মনের ভেতরটা একটু হু হু করছে, তাই না? ইয়াং ম্যান, উইমেন, তাই না? কিন্তু এখনকার দিনের মতো লাভ না। এখনকার দিনের লাভটা কীরকম? লাভ অ্যাট ফার্স্ট সাইট বা ডিভোর্স অ্যাট ফার্স্ট ফাইট। এরকম লাভ হলে হবে না। কি করতে হবে? না, সত্যিকারের লাভ। ডেফিনেশন, হোয়াট ইজ দ্য ডেফিনেশন অফ লাভ বলো? লাভ গিভস অ্যান্ড ফরগিভস। মানে কি? গিভ মানে উজাড় করে দেয়া, ফরগিভ মানে ক্ষমা করা। সত্যিকারের ভালোবাসা হলে দেখবে এই গিভ অ্যান্ড ফরগিভ। কার ভালোবাসা বাড়িতে সবচেয়ে শান্তি দেয়? এক কথায় মা। দেখো কেন? ডেফিনেশনটা আবার বলো। লাভ গিভস অ্যান্ড ফরগিভস। মা নিজেকে উজাড় করে দিচ্ছেন না আমাদের জন্য, সন্তানদের জন্য। ফরগিভ, ছেলে মেয়ে ভুল করলে, অন্যায় করলে ক্ষমা করছেন। এটা হচ্ছে সত্যিকারের ভালোবাসা। কিন্তু ডিভোর্স অ্যাট ফার্স্ট ফাইট কেন হচ্ছে? লাভ নয়, এখানে সেলফিশনেস। হোয়াট ইজ দ্য ডেফিনেশন অফ সেলফিশনেস? সেলফ গেটস অ্যান্ড ফরগেটস। স্বার্থপরেরা গেট মানে পেতে চায়, পাওয়ার পর ফরগেট মানে ভুলে যায়। আরেকজনের সঙ্গে প্রেম, প্রেম না, এটা প্রতারণা, ঠিক কিনা? মনে রাখবে, ভীষণ গুরুত্বপূর্ণ। হাসির কথা, একটু মজার কথা, কিন্তু কত বড় বাস্তব। তাহলে বিল্ড ওয়ান ফ্যাক্টরি ইন ইউর হার্ট, দ্যাট ইজ লাভ ফ্যাক্টরি। তারপরে বলো বিল্ড ওয়ান ফ্যাক্টরি ইন ইউর হ্যান্ড, দ্যাট ইজ স্কিল ফ্যাক্টরি। হাতটা নিপুণ হবে, স্কিলড হবে।
গুড বয় গুড গার্ল কিন্তু গুড ফর নাথিং, অপদার্থ হলে হবে না, সোজা কথা। কিছু না কিছু গুণ তোমার থাকতে হবে। ঈশ্বর তোমাকে অনেক শক্তি দিয়ে পাঠিয়েছেন। আমরা জড় বস্তু নই, উই আর স্পিরিট, নট ম্যাটার, ঠিক কি না? সেজন্য আমরা জড় নই, আমরা সেই চৈতন্যের অংশভূত। অতএব আমাদের হাতটা হবে দক্ষ, নিপুণ, কোনো না কোনো বিষয়ে আমরা দক্ষতা লাভ করব। দেখি মনে আছে কিনা। বিল্ড ওয়ান ফ্যাক্টরি ইন ইউর হেড, দ্যাট ইজ build one factory in your mouth, that is build one factory in your heart, that is build one factory in your hand, that is then your life will be satisfactory. ঠিক আছে, মনে থাকবে। সবাইকে নমস্কার, ধন্যবাদ। মহারাজজি কন্টিনিউ করবেন, এখানে ফ্যাকাল্টি মেম্বাররা আছেন, তারা কন্টিনিউ করবেন, বা তোমরাও বলবে। হ্যাঁ, না সে তার পরিচয় দিয়েছে, তুমি তোমার পরিচয় দেবে। ঠিক আছে, কুকুরের কাজ কুকুরে করেছে, কামড় দিয়েছে পায়, তা বলে কি কুকুরে কামড়ানো মানুষের শোভা পায়? ঠিক কিনা? এইটাই উত্তর, এটাই। তুমি দেখবে বাসে লেখা থাকে আপনার ব্যবহারই আপনার পরিচয়। হ্যাঁ, সেগুলো আছে, টিট ফর ট্যাট, তাই না? সেগুলো যে চরিত্রবান হবে, যে মানে নম্র হবে, ভদ্র হবে, সে তার আচরণ কখনোই খারাপ করবে না। ঠিক আছে, তাতে আঘাত আসবে, আসবে, কিন্তু আলটিমেটলি তোমারই জয় হবে, দেখবে। ঠিক আছে, এগুলো নিয়ে মানে খুব ভালো প্রশ্ন করেছ। হ্যাঁ, মায়ের কথায়ও আছে, যখন যেমন তখন তেমন, যাকে যেমন তাকে তেমন, তাই না? যেখানে যেমন সেখানে তেমন। কিন্তু আমাদের মনুষ্যত্বের একটা লক্ষণ হচ্ছে শীল, জ্ঞান, শীল, নীতি, ধর্ম, তপ, বিদ্যা, দান, সপ্তশীলে মনুষ্যত্ব জানিও সন্ধান। এই শীল মানে ব্যবহার। ঠিক আছে, এই ব্যবহার খারাপ হলে তুমি যতই ডিগ্রিধারী বলবে ডক্টরেট করেছে কিন্তু একটা অসভ্য, অভদ্র, সব শেষ, তাই না? সব কিছু যদি আমাদের কোনো গুণ না থাকে, শুধু যদি এক ভদ্রতা থাকে, দেখবে সব ঘাটতিগুলো পূরণ হয়ে যায়। ঠিক আছে, সেজন্য ভদ্রতা, নম্রতা, এটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ঠিক আছে, জয় মা, নমস্কার। মহারাজ।